जिमें महाराज ने पहलियां दो अष्टपदियां श्री सुखमनी साहब दियां नाम एक है ते कम ने बहुत है। प्रभ कै सिमरन प्रभ कै सिमरन प्रभ कै सिमरन प्रभ कै सिमरन सो हर सिमरन कर भगत प्रगटाए हर सिमरन लग बेद पाए। है सारा कुछ एक सिमरन के उत्ते ही सारा कुछ खड़ा है। जिन्ना भी फल है वो एक सिमरन उत्ते सिमरन एक है ते फल बहुते ने बहुत फल ने सिमरन के लखां करोड़ां अरबां फल एक सिमरन दे विचों निकलते हैं। सो इस करके सतगुरु महाराज कहते जिन्हों ने नाम नूं श्रवण किया है उन्हां गुरमुखां प्यारिਆਂ नूं परमात्मा निशाने तक पहुँचा दिंदा है। उन्हां नूं शुभ गुणां दा स्थान बना दिंदा है। सो इस प्रकार नाल वो समझ लेंदे ने कि नाम दे श्रवण करके ही सारे जने जिहड़े ने वो नाम की महिमा नूं ही कह रहे हैं कि नाम नूं सुनो। नाम दे सुनने करके इंसान बड़ा बनता। सुनिया शेख पीर पातशाह नाम दे श्रवण करके ही पता लगता है कि शेख किहनूं कहंदे ने। मुसलमानां विच जिहड़े वड्डे ने वडक्के उन्हां दे बिरध शेख उन्हां नूं कहंदे ने। जां किसी कस्बे का मालक होवे अमीर होवे उहनूं शेख कहंदे ने। जां जिहड़े लोग मुसलमानी राज वेले हिंदुआं तो मुसलमान होए सी उन्हां नूं भी शेख कहंदे ने। इस प्रकार इस शेख का भाव है पीर जिहड़े पीर ने बड़े बड़े भगती करन वाले तपस्या करते हैं। बड़े बड़े पातशाह ये सुन के ही पता लगता पात नाम तख्त का है तो शाह नाम वो उत्ते बैठण वाले का है पात शाह। इस प्रकार पता लगता सुन के ही हरेक गल का पता लगता कि शेख बड़े बड़े जिहड़े मुसलमानां दे विच वडक्के ते पीर उन्हां दे जिहड़े भगत ने भगतियां करन वाले फिर उन्हां दे पातशाह जिहड़े बड़े बड़े होए अकबर वर्गे हमायूं वर्गे। इस तरह महाराज कहने देखो भी सुन के ही पता लग्या ना। जे कोई कहे कि मैं शेख बनना है मैं पीर बनना है मैं पातशाह बनना है वो नाम नूं श्रवण करे तपों राज उन्होंने मिलता। शेख जिहड़ा है शेष नाग लई वरतों कीती इहदी गुरबाणी विच। महाराज कहने शेख नाग तेरो मर्म न जाना। शेष नाग जिहड़ा है ये धरती के थल्ले 2000 जुबान है इसकी जिहड़ी हर वक्त परमेश्वर का नवां नाम उच्चारण करती है। ये भी श्रवण की महिमा नूं कहंदा शेष नाग भी। ते जिहड़ा शेष नाग की सेजा के उत्ते सौंदा पीर इहदा जिहड़ा वो विष्णु है। विष्णु भी सुनिया की महिमा नूं ही कथन करता है क्योंकि उन्होंने पातशाह कहते हैं। परमेश्वर तो दूसरे नंबर ते इसे नूं ही पातशाह कहते हैं क्योंकि लक्ष्मी सारी इहदे अधीन है। इस करके महाराज कहते हैं वो पातशाह बन जाता है। नाम दे श्रवण करने करके यही पदवियां प्राप्त हो जांदियां ने। तो पात स्वरूप रूपी तखत का मालक बन जाता है जिहड़ा नाम नूं श्रवण करता है। इस करके श्रवण करन दी महिमा नूं सारे ही कही जाते हैं ते श्रवण करने करके ही बंदा शेख पीर पातशाह बन जाता है। सुनिया अंधे पावह राह नाम दे श्रवण करके पहला तो प्रतक्ष ही है कि अन्ने बंदे नूं आपां कहने आ सीधा आ जा हुण खब्बे मुड़ जा अगे देखी ध्यान नाल आई अगे इट पई है ये टप जा। श्रवण करन नाल ही उहनूं पता लगदा रस्ते दा। इसे तरह ही भगती रूपी रस्ते का अज्ञानी जीव नूं श्रवण करके ही पता लगता कथा सुनता। गुरबाणी के अर्थ नहीं जदों तक श्रवण करता उदों तक सोझी नहीं पैंदी। इतिहास नहीं जदों तक सुनता उदों तक उठना बैठना नहीं आता बंदे नूं। जिहड़े बंदे ये गलती कर गए अपनी जिंदगी विच भी असीं कदे कथा नहीं सुननी वो बंदे सही तरह घड़े ही नहीं गए। उन्हां बंदियां दे अंदर इन्नियां कमियां रह गईयां कि वो 75% सिੱਖੀ तो वांझे रह गए। 25% ही पल्ले पई उन्होंने इतिहास का ही नहीं पता। उन्होंने ये नहीं पता कि मर्यादा की है। कल्ली रहतनामिਆਂ ਵਿੱਚ मर्यादा तो नहीं है। रहतनामिਆਂ ਵਿੱਚ नहीं
ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੇ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਬੰਦਾ ਤਰਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉੱਥੇ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਐ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਪਰਮਾਰਥਕ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਅੰਨ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਰੇ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਚੁਣਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ, ਕਕਾਰ ਪਹਿਨ ਲਏ, 5 ਬਾਣੀਆਂ, ਰਹਿ ਰਾਸ ਕੀਰਤਨ 16 ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, 2-4 ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨੇ। ਬਰੀਕੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਥਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਵਣੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਕਈ ਬਰੀਕੀ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਉਲਟਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਇਹਨੇ ਆਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕੀਤੀ। ਗਲਤ ਉਹ ਆਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪਰਮਾਰਥਕ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਹਮ ਅੰਧਲੇ ਅੰਧ ਵਿਖੈ ਬਿਖਰਾਤੇ ਕਿਉਂ ਚੱਲ ਹੈ ਗੁਰ ਚਾਲੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਰੇ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਹਮ ਲਾਵੈ ਆਪਨ ਪਾਲੀ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ, ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਨਿਰਾਲੀ। ਸੁਣਿਆ ਅੰਧੇ ਪਾਵੈ ਰਾਹ। ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਨੇ, ਇੱਕ ਅੰਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਧਤਾਈ ਦੇ ਅੱਖਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਮ ਅੰਧਲੇ ਅੰਧ ਵਿਖੈ ਬਿਖਰਾਤੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਅੰਨੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਬੁੱਧੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨੇ। ਹੁਣ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕੱਲੀ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅੰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ, ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਪਾਵ ਹੈ ਰਾਹ। ਉਹ ਵੀ ਰਸਤਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਤਮਿਕ ਵਿਸ਼ੈਣੀ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੰਸਾਰੀ ਬੁੱਧੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇਉਂ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ ਅੰਧੇ ਪਾਵੈ ਰਾਹ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੁੱਛਣਗੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਖੀਏ? ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਹੀ ਇਉਂ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਇਉਂ ਦਿਖਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਨਾ। ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖਦਾ, ਸੂਈ ਤੱਕ ਦਿਖਦੀ, ਮੱਖੀ ਮੱਛਰ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਝਾਕਦਾ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਅੰਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਈਏ। ਸੁਣਿਆ ਅੰਧੇ ਪਾਵ ਹੈ ਰਾਹ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਉਂ ਕਰ, ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ। ਮੈਂ ਅੰਧਲੇ ਕੀ ਟੇਕ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਖੁੰਦਕਾਰਾ। ਮੈਂ ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਰਸਤਾ ਦੱਸੇਗਾ, ਅੰਦਰਲਾ ਰਸਤਾ। ਬੈਖਰੀ ਬਾਣੀ ਚਲਾ ਆਪਣੀ, ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕੰਠ ਵਿੱਚ ਜਾਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੰਨਿਆਂ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਜਾਪ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਰਸ ਆਉਂਦਾ, ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਅੰਤਰਜਾਮਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਵਸਥਾ ਜਦੋਂ ਆਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਸਟੇਜ 'ਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਇਹ ਨੇਤਰ ਅੰਧ ਸੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਅੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ, ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ। ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਹਨੇਰਾ, ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਚਾਨਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਦਿਸੈ ਚਾਨਣਾ ਦਿਲ ਅੰਧਿਆਰੀ ਰਾਤ। ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਚਾਨਣ ਦਿਖਦਾ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਅੰਧਤਾਈ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰਲੇ ਰਸਤੇ ਨੇ, ਪਾਵ ਹੈ ਰਾਹ। ਰਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਨਹੀਂ ਛੇਤੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਆਗਿਆ ਚੱਕਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਸਿਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ। ਕੰਠ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕਲੀਫ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਪਾਠ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ, ਇੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਗਲ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ, ਪਰ ਉਹਦੀਆਂ ਹੋਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਐਵੇਂ ਕਿਤੇ ਗਲ ਪੱਕ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਾਪ ਹੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗਿਆ, ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਲਿਓ ਉਹਦਾ, ਕਿਤੇ ਉਹੀ ਹੋਰ ਹੀ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਮਾਰੇ ਜਾਓ। ਉਹ ਹੋਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰਲੇ ਰਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਇੰਨਾ ਦੁਖਦਾ, ਮੈਂ 25 ਪਾਠ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾ, ਅੱਗੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮਿਠਾਸ, ਬਹੁਤ ਘੁੱਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮੂੰਹ 'ਚ, ਬਸ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਆ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੰਠ ਵਿੱਚ ਜਾਪ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਠ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਾਪ
ਇਹੀ ਤਾਂ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅੰਦਰ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਾਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਐਲਰਜੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸਰੀਰ ਤੇ, ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਖੁਰਕ ਜੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੀ ਸਰੀਰ ਪੀਲਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਨਿਤਨੇਮ ਛੱਡਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ। ਉਹ ਕਈ ਸਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਜਦੋਂ ਅਚਾਨਕ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਿਰਪਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਕਿੰਨਾ ਪਾਠ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਰਕ, ਫਿਰ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਪੀਲਾ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਦੀ ਖੇਡ ਸੀ ਸਾਰੀ, ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇਰਾ ਜਾਪ। ਫਿਰ ਬੜਾ ਪਛਤਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਣਿਆ ਅੰਧੇ ਪਾਵੈ ਰਾਹ, ਅੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਉਂ ਰਾਹ ਦੱਸੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਅੰਦਰਲਾ ਰਸਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਇਹ ਰਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਕੁੰਡਲਨੀ ਇਉਂ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਏ ਕੋਈ ਸੰਗਤ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਬੈਠਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ, ਗਲ ਦੁਖਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਬੰਬੇ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਜਦ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਚੱਕਰ ਦੱਸੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਮੂਲਾ ਧਾਰ ਸੁਧਾਰਾ ਸਥਾਨ ਚੱਕਰ, ਵਿਸ਼ੁੱਧ ਚੱਕਰ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਮਣੀਪੂਰਕ, ਅਨਹਤ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੱਕਰਾਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਦੱਸੇ ਮੈਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ, ਜਦੋਂ ਚਿੱਟਾ ਵੀ ਫਲਾਨਾ, ਪੀਲਾ ਰੰਗ, ਨੀਲਾ ਰੰਗ, ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਹਸਪਤਾਲ ਘੁੰਮ ਲਿਆ ਜੀ, ਯਸ਼ ਲੋਕ ਤੱਕ ਜਾਇਆ, ਹਸਪਤਾਲ ਤੱਕ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਅਵਸਥਾ ਖੁੱਲ ਰਹੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਵਾਈਆਂ ਪਾ ਥੱਕ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਜਦੋਂ ਦਿਵਯ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਖੁੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵਾਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਨੀਲਾ ਰੰਗ, ਪੀਲਾ ਰੰਗ, ਕਦੇ ਲਾਲ ਰੰਗ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰੰਗ ਆਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਰੰਗ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੱਟਾ। ਮੈਂ ਖੜ ਗਈ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਚਿੱਟੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਖੜ ਜਾਣੀ। ਚਿੱਟਾ ਰੰਗ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ, ਚਿੱਟਾ ਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ, ਜਦ ਤੱਕ ਜੇ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ, ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਰਾਹ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲੋ ਸ੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਾਵੇ ਬੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ। ਬਰਸਾਤੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈ ਸੁੰਮੇ ਵਾਲਾ, ਨਾਲ ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਈ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ। ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਥੇ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਵੜੇ ਤੇ ਠੰਡੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਵੜੇ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਪਰ ਭਲਿਆ ਲੋਕਾਂ, ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੁਛ, ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਯਾਦ ਕਰ ਆਖੇਗਾ ਹਾਂ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ, ਨਾ ਵੀ ਸਮਝ ਆਵੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ, ਕਿਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣੀ ਉਹ ਕੰਮ ਹੀ ਆ ਜਾਏ ਆਪਣੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹਰੇਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਹੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਸ਼ਕਤੀ। ਹਾਲੇ ਇਹ 2-3 ਪੰਗਤੀਆਂ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਸੁਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਨਿਕਲਦਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਈਓ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੰਨਾ ਗਾ ਕੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਾਰਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਜਾਓ, ਕਿਤੇ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਦੂਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੰਗਤੀ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਲਿਜਾਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਦੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ, ਸੂਖਮ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। ਕਿਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿੰਨੇ ਅਰਥ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲਣੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਯਾਦ ਆ ਜਾ ਕਰਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਅੰਧੇ ਪਾਵੈ ਰਾਹੋ, ਕਿਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਪੰਗਤੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ। ਸੰਸਾਰੀ ਰਾਹ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਮਾਰਗ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹਨੇਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਰਿਆ ਹੋ ਬਸ, ਸੁਣਿਆ ਅੰਧੇ ਪਾਵੈ ਰਾਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖੀ ਜਾਂਦਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੰਗਤੀ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਪਾਰ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਡਿੱਕਾ ਪੈ ਜੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਪੰਗਤੀ ਨੇ ਰਸਤਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੁਣੋ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਵਾਹ ਅਚਰਜ ਹੈ
ਗੋ ਅਗਿਆਨ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਮੇਟ ਕੇ ਰੂਹ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੰਗਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੰਗ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਮੰਗ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੈਥਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਵੀ, ਚੂੜਾਮਣ ਕਵੀ। ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕੈਥਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਣਿਆ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇਹਦਾ ਚਰਚਾ ਕਰਾਓ। ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਰਥ ਪੁੱਛੇ ਸੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਅਰਥ ਲਿਖੇ, ਉਸ ਸਟੀਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗਰਭਗੰਜਨੀ ਸਟੀਕ। ਗਰਭ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਸਟੀਕ। ਉਹ ਸਟੀਕ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕੁਛ। ਪਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਸਮਝਾਵਨ ਕਾਰਨੇ ਕਛੁਅਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆਨ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਨਵਾਨ ਬਣ ਜਾਓ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਵਿਦਵਤਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਾਮ ਘੱਟ ਜਪਦਾ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਥੋੜਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਗਿਆਨ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਕੱਲ 3 ਪੰਗਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੁਣਿਆ ਸਾਰਾ ਗੁਣਾ ਕੇ ਗਾਹ, ਸੁਣਿਆ ਸ਼ੇਖ ਪੀਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸੁਣਿਆ ਅੰਧੇ ਭਾਵ ਹੈ ਰਾਹ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਅੱਗੇ। ਸੁਣਿਆ ਹਾਥ ਹੋਵੇ ਅਸਗਾਹ। ਨਾਮ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਵਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੋਵੇਂ ਜਰਨੈਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਵਰਗੇ, ਸੋ ਉਸ ਵਕਤ ਆਪ ਜੀ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ, ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਜੰਗ ਕਰਾਂ। ਪਰ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟਕ ਦਰਿਆ ਬੜਾ ਤਕੜਾ, ਬਹੁਤ ਭਰ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ, ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਦਰਿਆ। ਅਸਗਾਹ ਡੂੰਘਾ ਹੋਵੇ ਹਾਥ। ਹੁਣ ਹੱਥ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਦਰਿਆ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਇਹ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫੌਜਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਖੜ ਗਈਆਂ। ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰੰਗਾਬਾਦੀਏ ਨਾਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰੰਗਾਬਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਵਕਤ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਖੜ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਰੀਏ ਕੀ, ਅੱਗੇ ਦਰਿਆ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਦਾ,
ਉਦੋਂ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ। ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਬਚਨ, ਸੁਣਿਆ ਹਾਥ ਹੋਵੇ ਅਸਗਾ। ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਵੀ ਹੱਥ ਜਿੰਨਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਰਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਕਰੋ ਅਰਦਾਸ। ਫਿਰ ਉਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਵਾਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਰੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਟਕ ਦਰਿਆ ਅਟਕ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਆਪਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਹੱਥ ਕੁ ਜਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਗੁਜਰੀ ਤਰ ਗਈ ਸੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਦਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ, ਅੱਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਰਸਤਾ ਦਿਵਾ ਦਿਓ। ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੋਈ, ਬੜਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਸੀ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬੜੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਘੋੜਾ ਠਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਘੋੜੇ ਦੇ ਪੈਰ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਏ, ਦਰਿਆ ਇੱਕਦਮ ਥੱਲੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਪਾਣੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਕੌਤਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਕ ਸੀ ਮਗਰ 200 ਤੁਰਕ ਵੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸੀ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਾ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਰੁੜ ਹੀ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਕਿਤੇ ਰੁੜ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਰੁੜ ਕੇ 200 ਜਾਣੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦੇ ਸ਼ਰਵਣ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ, ਮੰਨਣ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਗਰੇ ਗਏ ਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ, ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਦਰ ਸੁਦੀ ਦੂਜ 1638 ਨੂੰ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਆਪ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਆਪ ਬੜੇ ਬੈਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੱਗਿਓਂ ਦਰਿਆ ਪੈਂਦਾ ਬਿਆਸ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਹੈ। ਪੋਹ ਮਾਘ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ, ਠੰਡ ਬੜੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਤਾਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਹੁਣ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤਾਈਓਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਲ ਨਹੀਂ ਡੂਬੈ ਤਸਕਰ ਨਹੀਂ ਲੇਵੈ, ਭਾਏ ਨਾ ਸਾਕੈ ਜਾਲੇ, ਬਈ ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਬਸੈ ਜੀ ਨਾਲੇ। ਇਹ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੰਗਤੀ ਆਈ, ਸੁਣਿਆ ਹਾਥ ਹੋਵੇ ਅਸਗਾ, ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਚਰਨ ਪਾਏ, ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਵੀ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਦੁੱਧ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਗੁਜਰੀ ਵੀ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਪਦੀ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਹੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੰਸਾਲੀ ਵਾਲੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਚੋ ਬੜੇ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਚੋ ਭਰ ਜਾਂਦੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉੱਥੇ, ਫਿਰ ਰੁਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਾਫੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਮਰੂਤੀ ਕਾਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਹੁਤ ਹਲਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਾਣੀ ਰੋੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਹੀ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਦੇਣਗੇ। ਸੁਣਿਆ ਹਾਥ ਹੋਵੇ ਇਸਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਲਓ ਗੱਡੀ 'ਚ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਪੱਥਰ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਰਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਗੇਅਰ ਲਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਫੁੱਲ ਰੇਸ ਦੇ ਦੀ ਤੇ ਡਰੀ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੀ ਜਾਈ। ਭਰੇ ਹੋਏ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਲੇ ਪਾਰ ਲੱਗ ਕੇ ਜਾ ਕੇ। ਸੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੀ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਟਰੱਕ ਖੜੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਦ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ।
ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਹੀ ਸਾਖੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਣੀ ਰਸਤਾ ਦਿੰਦਾ, ਧਰਤੀ ਰਾਹ ਦਿੰਦੀ। ਸੁਣਿਆ ਹਾਥ ਹੋਵੇ ਅਸਗਾਹ, ਹੁਣ ਡੂੰਘਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੱਥ ਕ ਜਿੰਨਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਤਰ ਲੂ ਔਖਾ ਸੌਖਾ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਤਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦੇ ਤਾਰ ਗੋਬਿੰਦੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਤਾਰੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ।